이번 시간은 전 세계적인 인기를 끌었던 한국 넷플릭스 드라마 사랑의 불시착에 등장했던 스위스의 한 마을이 아시아 관광객들로 현재 넘쳐나고 있다라는 사우스 차이나 모닝 포스트 영문 기사 요약본 하나를 같이 읽어볼까 하는데요. 이 영상 후반부에 이 기사에서 다루는 중요한 표현들을 다시 정리했으니까 끝까지 시청해 주시기를 부탁드려요. 자, 우선 헤드라인 먼저 보죠. Fans of Netflix K-drama series Crash Landing on You. 넷플릭스 K-드라마 시리즈인 Crash Landing on You를 좋아하는 팬들이 Mob Swiss Village of Iseltoir이라는 스위스 마을에 마구 모여들다. Mob이라는 단어. 그런데 그 마을은 A romantic scene was filmed. 로맨틱한 장면이 촬영된 곳이죠. 그래서 어떤 팬들에게 있어서는 It's a dream come true for some. 이것을 방문하는 것을 꿈이 이루어졌다라고 느낄 정도다라는 건데, 자, 어떤 내용일까 한번 읽어보죠. Dream come true. 나의 꿈이 이루어졌다라고 said Filipino tourist Isabel Paleon이라는 필리핀 관광객이죠. 라고 말했어요. Staring in wonder. 경이로움을 갖고 쳐다보면서 어디를 at a wooden pier, 나무로 만들어진 피어죠. 그런데 이 피어는 framed by the turquoise waters, 옥색 빛이 나는 스위스 레이크로 둘러싸여 있는 곳이죠. frame 되어 있는 곳. 그리고 and the towering, 높이 솟은 알프스산이 뒤 배경으로 있는, behind에 있는 그런 장면을 경이롭게 쳐다보면서 얘기를 한 거죠. 그런데 and she's not alone. 그녀만이 그런 건 아니다라는 거예요. 많은 관광객들이 그렇게 느끼고 있다는 얘기죠. Since the airing of the immensely 엄청나게 인기 있었던 South Korean series Crash Landing on You, 사랑의 불시착이라는 드라마가 방송되어진 이래로 airing. 그런데 이 K-드라마는 which featured 뭐를 보여주는 거였냐 하면 a romantic scene, 로맨틱한 장면을 보여줬죠. Filmed at this very location, 바로 이 장소에서 촬영이 된 장면이죠. 이 장소는 어디냐 하면 The Picturesque Village, 그림같이 아름다운 picturesque한 마을이에요. of Iseltoir이라는 마을. 그런데 이 마을은 that has been overrun 당했어요. by Asian tourists. 매우 많은 사람들에 의해서 뒤덮였다라는 뜻이죠. The Netflix sensation, 바로 사랑의 불시착이란 드라마. 이 드라마는 follows, 뭐를 따라가고 있냐면 the unlikely tale, 사실은 실현 가능하지 않은 그런 이야기를 따라가고 있죠. 어떤 이야기냐 하면 A South Korean billionaire heiress, 한국의 억만장자 상속녀죠. 그 사람이 who accidentally, 실수로 paraglides into the, paragliding을 타다가 어디로 들어갔다라는 얘기죠. The demilitarized zone, 비무장지대요. of the peninsula, 우리 한반도에. 그래가지고 crash landing 한 거잖아요. 비상 착륙하는 이야기. near, 누구 근처에? a gallant North Korean army officer. gallant한 사람, 그러면 되게 여성들에게 친절하고 예의 바른 신사 같은 그런 사람들을 가리키죠. 그런 아미 오피서랑 만나게 되는 약간 비현실적인 그런 스토리잖아요. 자, 그 드라마는 includes several flashbacks, 몇 개의 회상 장면들이 있어요. flashbacks. 그런데 그 장면들은 set in Switzerland, 스위tzerland를 배경으로 하죠. including, 뭐를 포함한 a captivating romantic moment, 사람들을 사로잡는 captivating 하는 로맨틱한 순간들을 포함하고 있어요. 바로 on the wooden pier of Iseltoir이라는 바로 그 마을의 나무로 만든 피어 위에서죠. 이 드라마를 본 사람들은 그 장면이 연상이 되겠죠. 바로 거기에서 the male protagonist,
남자 주인공이 serenades 노래하고 연주하는 장면이에요. The surroundings with the piano melody, 피아노 멜로디가 들리면서 그렇죠? 그런데 그 멜로디는 that resonates 울려 퍼지죠. across the water 호수 위에 울려 퍼져가는 그런 장면. 그런데 as the woman 바로 그 여성이 억만장자 상속녀 he will later fall in love with 나중에 그 남자 주인공이 사랑에 빠지게 되는 그 여성이 arrives by ferry 페리를 타고 도착하는 장면이에요. from Interlaken이라는 곳으로부터 그렇죠. The pier 그곳은 has become an essential attraction 필수적인 관광 명소가 되어 왔어요. For crash landing on new enthusiasts. 이 드라마의 광적인 팬들한테 이 사람들은 who visit Europe, 유럽을 방문하는 광적인 팬들. 그런데 thanks to 뭐 덕분에 그 장소의 picturesque, 그림같이 아름다운 배경이죠. backdrop. 그리고 and romantic ambience, 로맨틱한 분위기, ambience 이런 것들 덕분에 as COVID-19 began, 코로나 사태가 시작이 됐을 때 the 16 episode series, 16개 에피소드로 구성된 바로 그 드라마가 started airing, 방영이 시작이 됐잖아요. 그래서 quickly becoming, 바로 시작되자마자 뭐가 됐냐 하면 a must watch, 많은 사람들이 반드시 봐야 한다라고 얘기하는 히트 드라마가 됐잖아요. In much of Asia, 아시아의 많은 지역에서 during pandemic lockdowns, 팬데믹 봉쇄 기간 동안에 락다운, according to a survey에 따르면 conducted by the South Korean 우리나라의 Culture Ministry, 우리나라의 문화관광부에 의해서 시행되어진 서베이에 따르면 Crash Landing on You, 사랑의 불시착이란 이 드라마는 ranked as the second most popular, 두 번째로 가장 인기 있는 K-드라마로 랭킹에 올라갔어요. among 누구들 간에 international viewers, 전 세계 시청자들한테서 2021년에 그렇죠? following Squid Game. 그런데 그것은 Squid Game 뒤를 쫓아간다. 그럼 Squid Game이 1등이라는 얘기잖아요. But 그러나 its success, 그것의 성공은 has caused an unexpected headache. 예상치 않은 두통을 일으켰다. 예상치 않은 불편을 끼쳤는데 for 누구에게? 이슬트월이라는 이 마을에 especially since last year, 특히 작년 이래로 그래요. 어떤 일이 있었어요? 작년에 when travel restrictions, 여행 규제가 were lifted, 해제되었죠. across much of Asia, 아시아의 많은 나라들에서 그때부터 사람들이 몰려 들어오기 시작했다는 얘기겠죠. 이 마을에. The numbers have exploded. 사람들이 방문한 그 관광객 숫자를 뜻하겠잖아요. 그 숫자들이 폭발했다. 라고 Swiss Tourism Office Manager 티시아 윌렌이라는 사람이 얘기했어요. 그녀는 말하기를 It was difficult to calculate. 계산하는 건 어렵다. How many crash landing on new tourist들이 had come. 왔는지는 정확히 계산하기 힘들어요. But 그러나 예측하기는 for every local person living here, 여기에 사는 지역 사람 한 명당 it's been 1,000 visitors, 대략 1,000명 정도의 관광객이다. 이 지역에 있는 한 명당 관광객은 1,000명 수준으로 방문했다. 이렇게 이야기한 거죠. 조그맣고 조용한 마을에 갑자기 관광객들이 폭발적으로 모여들기 시작했다는 얘기죠. She stressed that, 그녀는 강조하기를 almost everybody in Iseltord, 이 마을에 거의 모든 사람들이 population 400, 400명 밖에 살지 않는 작은 마을이잖아요. 이곳에 거의 모든 사람들이 is happy to have many tourists, 많은 관광객들이 오는 것을 기뻐한다. But 그러나 acknowledged, 인정하기를 it has been quite overwhelming, 사실은 어때요? 좀 벅찰 정도다라고 얘기한 거죠. overwhelming.
어느 정도였냐 하면 last summer, 지난 여름에는 up to 20 coaches, 대형 버스잖아요. 그게 20개 정도가 began arriving each day, 매일 도착하기 시작을 했어요. 사람들을 잔뜩 태우고서 clogging traffic, 교통을 지체시키고 그리고 sometimes 가끔은 blocking access to the village, 그 마을로 들어가는 입구를 막을 정도가 된 거죠. blocking. 그리고 locals complained that 이 지역 주민들은 불평하기를 crash landing on you를 좋아하는 이 팬들은 typically 대개 rush to the pier, 그 피어로 그냥 달려간다라는 거죠. for a picture, 사진 한 장 찍기 위해서. before, 그 다음에 그냥 moving on, 그 다음에 그냥 이동하는 거예요. 사진 한 장 찍고 그냥 가버린다라는 거죠. often leaving a mess but little money, 종종 그 지역을 엉망으로 만들고서 돈은 별로 쓰지 않고 그냥 떠난다. 이렇게 불평을 한 거예요. 그렇죠? To manage the overwhelming number of visitors, 지나치게 많을 정도의 이런 관광객들의 숫자를 감당하기 위해 the municipality, 시 당국은 took action, 행동을 취했어요. In May 2023. 어떤 행동일까요? They announced that, 그들은 발표했는데 only pre-booked coaches, 미리 예약된 대형 버스들만 with paid reserve parking spots, 미리 돈을 내고 주차 장소를 예약한 대형 버스들만 would be allowed entry, 들어오는 거를 허가하도록 그들은 발표한 거예요. 추가적으로 a turnstile was installed, 회전문이죠. 회전문이 설치되었다. turnstile at the pier에. 그래서 enabling tourists, 관광객들이 뭐 하는 걸 가능케 해요. to pass through, 거기를 지나가도록. 그런데 in exchange for a selfie fee of 5 Swiss francs, 대략 미국 달러로 5불 50센트 정도가 되는 돈을 셀피 피의 명목으로 내고서, 그쵸? 다시 말하면 이 피어에 사진 찍기 좋은 장소 앞에 회전문을 설치해서 사진을 찍고 싶어 하는 사람들에게 말하자면 사용료를 걷기 시작을 한 거죠. 사진 찍는 비용을 걷기 시작을 한 거예요. 소니아 허능이라는 사람, the manager of the Strand Hotel, 이 호텔은 overlooking the pier, 그 피어를 내려다보고 있는 호텔인데 그 호텔의 매니저인 이 사람은 expressed, 표현하기를 satisfaction with the implemented measures, 실행되어진 조치들에 이 사람은 만족한다라고 얘기를 한 거죠. 그녀는 she mentioned that, 언급하기를 the changes, 이 변화가 had made a noticeable impact, 눈에 띌 만큼의 영향을 주었다. 사진을 찍는데 돈을 걷기 시작하니까 그 피어에 몰려드는 사람들이 많이 줄었다는 얘기겠죠. 그리고 그 호텔의 식당에서는 provides customers, 고객들에게 with the turnstile token, 그 회전문에 들어가서 사진을 찍게 해주는 토큰을 제공하고 있다. 이 호텔의 식당에서 식사를 한 사람들에게는 무료로 사진을 찍게 해주는 토큰을 준다. 이런 얘기겠죠, 결국에. Some tourists, 어떤 관광객들은 그러나 were a bit dismayed, 약간 충격을 받았어요. 약간 경악한 상태죠. by the turnstile, 그 회전문을 보고서. 그리고 그 가격 때문에 oh, 5 francs 라고 플로리타 리히텐스타이거라는 64세의 필리피노 living in Switzerland, 그곳에 사는 필리핀 출신의 주민이겠죠. 이 사람은 exclaim, 그렇게 소리 질렀어요. And she showed up with several visiting relatives. 여기를 방문한 몇 명의 친척들과 같이 이곳에 모습을 드러냈을 때 그녀는 she grudgingly, 마지못해 paid for them, 돈을 지불했죠. to go through, 거기를 통과하는 돈을 지불했어요. 그 pier 앞에서 사진을 찍고 싶어하는 친척들을 위해서 돈을 낸 거죠. But 그러나 그녀 자신은 did not follow, 따라가지 않았죠. 말하기를
saying she had been here at least 10 times already. 벌써 여기 10번 정도는 왔어. 적어도 이렇게 얘기를 한 거예요. All my guests, 모든 내 손님들이 자기 집을 방문하는 사람들이 want to see this place, 이곳을 보고 싶어 해. 이렇게 얘기를 하죠. 그런데 한편 it's not worth it. 그럴 가치는 없어요. 라고 said Park Nayeon이라는 한국의 21세의 관광객은 또 얘기를 하는 거죠. Tourism Office Manager Tisha Whelan 이란 사람은 insisted that 주장하기를 the payment 그 대금의 지불은 was needed 필요한 것이었어요. for the upkeep of the pier 그 피어를 관리 유지하는 데 있어서 필요한 돈이다 라고 얘기를 했죠. 그곳은 it has to be safe 안전해야 된다. 이젤트월이란 이 마을은 is like paradise on earth 지구에 있는 파라다이스 같은 곳이야 라고 그녀는 말해요. We want to really try to keep it that way. 우리는 이 마을을 that way, 그런 상태로 계속 정말 유지하고 싶어요 라고 그녀는 얘기한 거죠. 이렇게 마무리되고 있네요. 이번 시간은 전 세계적인 인기를 끌었던 한국의 넷플릭스 드라마 Crash Landing on You, 사랑의 불시착에 등장했던 스위스의 한 마을이 아시아 관광객들로 현재 넘쳐나고 있다라는 South China Morning Post의 영문기사 요약본 하나를 같이 읽어봤어요. 자, 다음 시간에 또 만나죠.